የአካውንቲንግ ኮርስ እየሰጠን ነው ስለ ኤክሴል ፕሌሊስት ላይ ታገኙታላችሁ ስለ ፒች3 ኔክስት ኤፒሶድ እንጀምራለን ስለ ፒች3 ሶ በዛሬው ኤፒሶድ ደግሞ አጠቃላይ ስለ ታክሴሽን ኦር ደግሞ ቤዚክ የአካውንቲንግ ፓርት የሆነውን ስለ ታክስ እናወራለን ማለት ነው ሶ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢንካም ታክስ ነው የምናወራው So, introduction to income tax. Most of you, especially the social science department ያላችሁ ስለ income tax ታውቃላችሁ normally ስራ ላይ ያላችሁ income tax ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ከገቢ ላይ የሚቀነስ ግብር ማለት ነው so ያ ግብር አብዛኛውን ሰው እንዴት እንደሚቀነስ ከምን ላይ እንደሚቀነስ በስንት % እንደሚቀነስ እርግጠኛ አይደለምና or ደግሞ confused የሆነበት ነገር ስለሆነ እሱን ክሊር ለማድረግ ነው የመጣ ነው so taxation of income ለገቨርንመንት ነው የሚከፈለው considerable የሆነ amount of tax revenue ነው የሚቀነሰው ማለት ነው so income የምንለው ደግሞ የወር ደሞዝ ሊሆን ይችላል የተለያየ income ሊሆን ይችላል ማለት ነው so income tax proclamation number 286 ህዝባር number 286 ህዝባር 2002 ባወጣው proclamation council of ministers income tax regulation ደግሞ council of ministers income tax regulation ደግሞ number 78 ህዝባር 2002 በወጣው legal basis income tax እንዴት እንደሚሰራ እዛ ላይ ተገልጿል ማለት ነው so according to በእነዚህ proclamation and regulation እያንዳንዱ ሰው income ያለው ሰው income tax መክፈል አለበት ማለት ነው በተሰራው specified በሆነ rule and regulation መክፈል አለበት so according to በእነዚህ provisions ማለት ነው income generated income ከእንደዚህ አይነት ነገሮች generated ከሆኑ taxable መሆን አለበት or ደግሞ tax መከፈል አለበት ይላል so the first one income from employment ይሄኛው the most common የምንለው ነው ምክንያቱም አብዛኛውን ሰው income tax የሚያውቀው በቅጥር ነው or ደግሞ ተቀጥሮ የሚከፍለው tax ስለሆነ ነው አብዛኛውን ሰው ስለዚህ income tax ያቃል ሁለተኛው ደግሞ income from business activity አለ የትኛውንም አይነት ቢዝነስ ከሰራን ከምናገኘው ገቢ ላይ የምንከፍለው ግብር ይኖራል ማለት ነው so income for employment አለ income from business activities አለ next ደግሞ income derived by an entertainer musician or sports person from his personal activity አለ so ይሄኛው ደግሞ ምንድነው income from derived by an entertainer musician or sports person so እንደዚህ ፐርሰናሊ ራሱ ኢንተርቴይነር ከሆነ ሚውዚሻን ከሆነ በየክለቡ እየሄደ የሚጫወት ሚውዚሻን ሊሆን ይችላል ስፖርትስ ፐርሰን ከራሳቸው ፊዚካል አክቲቪቲ ኢንካም ታክስ ይከፍላሉ ማለት ነው አራተኛው ምን አለ income from entrepreneurial activities አለ income so አምስተኛው ምን አለ income from a movable property like መኪና ሊሆን ይችላል የተለያየ ነገር ማለት ነው income from a movable
property income from movable property አለ ስድስተኛ ላይ ምን አለ income from immovable or ደግሞ move ማድረግ property አለ income from so እያያይናቸው ያለ ነው አጠቃላይ income የሚከፈልባቸው ናቸው አንዳንዴ like income የሚከፈል ሳይመስለን ብዙ ነገር ታክስ የሚከፈል ሳይመስለን ብዙ ነገር እንጀምርና መሃል ላይ ሌላ እዳ ውስጥ የምንገባበት ታይም አለ ማለት ነው ሶ ይሄኛው ከአግሪካልቸር ከፎረስትሪ እና ኢሙቫብል ፕሮፐርቲ ከምንላቸው ነገሮች የምንከፍላቸው ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው ሶ ሌላኛው ምን አለ income from alienation of property referred into ሰባተኛ ምን አለ income from the alienation of property referred to አለን so ስምንተኛ ምን አለን dividends distributed by a resident company ከሚያገኙት dividend ዘጠነኛ ምን አለን profit shares ከprofit share income tax ይከፈላል so አስረኛ ምን አለን interest paid by the national or regional or local government resident of Ethiopia or paid by non-resident a permanent establishment that he maintains in Ethiopia so interest payment income tax ይከፈላል ማለት ነው interest paid በናሽናል ይችላል በሪጂናል ሊሆን ይችላል በሎካል ገቨርንመንት or resident of Ethiopia so 11ኛ ምን አለ በላይሰንስ ፊ አለ ከላይሰንስ ፊ ምን ከፍለው income tax አለ lease payment ማለት ነው or ደግሞ royalties paid by the resident or paid by a non-resident lease payment ምንለው አንዳንዴ ምንገዛው ቤት በሊዝ ሊሆን ይችላል ከዛ ምን ከፍለው income tax ይኖራል ማለት ነው so income tax ለincome tax pay purpose or ደግሞ ለኔቸር እና ሪሶርስ purpose በአራት schedules እንከፋፍላቸዋለን schedule A income from employment ይባላል schedule B income from rental building so schedule A አለ income for employment አለ schedule B ደግሞ schedule B income for building rental buildings አለ income from rental building አለ schedule C ደግሞ income from businesses አለ schedule C income from businesses አለ schedule D ደግሞ income from other sources including royalties dividends gains interest incomes so income from other sources እንለዋለን but these other sources include in other source ምንለው include የሚያደርግልን royalties dividends interest income non capital gain እና የተለያዩ ሊኖረው ይችላል ማለት ነው so ምን ኤግዛምፕል አለን dividend አለን royalties interest income እና የመሳሰሉት ይኖረናል ማለት ነው so በዚህ ስኬጁል
በዚህ ስኬጁል በከፈልነው ጊዜ ኢዚ ያደርግልናል ምክንያቱም ስኬጁል ኤ የምንለው ከኤምፕሎይመንት ኦር ደግሞ ከቅጥር የሚገኝ ኢንካም አለ ከሬንታል ቢልዲንጎች የሚገኝ ኢንካም አለ ከቢዝነሶች ጀነራላይዝ ተደርጎ የሚገኝ ኢንካም አለ ማለት ነው ሶ ስኬጁል ኤ የምንለው ኦር ደግሞ ኤምፕሎይመንት ኢንካም ታክስ የምንለው እሱን እናይና ኔክስት ኤፒሶድ ላይ ደግሞ ስለ ስኬጁል ቢ ስኬጁል ሲ ስኬጁል ዲ ያለን እንሄዳለን ማለት ነው ሶ ስኬጁል ኤ ኦር ደግሞ ኤምፕሎይመንት ኢንካም ታክስ አለ ኤምፕሎይመንት ኢንካም ታክስ ኤምፕሎይድ የሚሆነው ኦር ኢምፖዝድ የሚሆነው ኤምፕሎይመንት ኢንካም ታክስ ኢምፖዝድ የሚሆነው on earning income from employment now so this means ከተቀጠርነው ገቢያችን የሚቀነስብን or imposed የሚሆንብን ግብር ነው ማለት ነው so የኢትዮጵያ employment income tax ላይ ምን terminologies አለ ካለ employee አለ taxpayer አለን withholding agent አለን income አለን so እነዚህ ተርሞች ምንድናቸው እንላለን so income tax ላይ ያሉት terminologies terminologies አንደኛው employee ነው so employee የምንለው ተቀጣሪው or ደግሞ income tax የሚቀነስበት ነው ማለት ነው so both income tax አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ግሮስ ሳላሪ ሲባል እንሰማለን አይደለ ግሮሳችን የተወሰነ ገንዘብ ይሆንና ልክ የሚደርሰን ኔት ገቢያችን ያንሳል most of the time እና ብዙ ጊዜ ሰው ይሄንን ራሱ ኮንፊውዝ ያደርገዋል ምክንያቱም ሳላሪ ተብሎ ሲገባ የነበረው ሳላሪ ግሮሱ ነው የሚከፈለው ኔት ሳላሪ ደግሞ በደንብ ያነሰ ኢንካም ታክስ ተቀንሶበት ፔንሽን ተቀንሶበት በጣም ትንሽ ገንዘብ ሲሆን ያለው ነገር ማለት ነው so employee individual ነው any individual በዛ ካምፓኒ or በሆነ ካምፓኒ ላይ ተቀጥሮ የሚሰራ permanent based ሊሆን ይችላል temporary based ሊሆን ይችላል temporary based ሊሆን ይችላል permanent based ሊሆን ይችላል ማለት ነው so ሌላኛው terminology ምን አለ employment income tax ላይ taxpayer አለ taxpayer የምንለው any person subject to tax ነው any person subject to tax ለታክስ any person ለታክስ subject የሆነ or ደግሞ መክፈል ያለበት any person taxpayer እንለዋለን ሌላኛው ተርማችን ምንድነው withholding agent አለ ማን ነው withholding agent any person with a tax collection obligation so tax collect የሚያደርገው tax collection obligation ያለው person withholding agent እንለዋለን ማለት ነው so employers ብዙ ጊዜ withholding agent የምንላቸው employers ነው ምክንያቱም gross salary ብለው የሆነ ቁጥር ይጽፉላችሁና ከዛ ቀንሰው የሚሰጧችሁ የዛን የተቀጣሪዎቻቸውን ኢንካም ታክስ ቀንሰው ታክስ ይከፍላሉ ማለት ነው ከራሳቸው የሚቀነሳለ ካምፓኒውን የሚከፍለው አለ ከዛ ደግሞ እነሱ የሚከፍሉት አለ ማለት ነው so employers obligation አለባቸው withhold ማድረግ tax or ደግሞ income taxን እንደዚህ ካላረጉ በሆነ ሩል ይቀጣሉ ማለት ነው ምክንያቱም income tax ማይከፍል ካምፓኒ የለም ሌጋል የሆነ ኢንቲቲ አይኖርም ኢንካም ሌላኛው ተርማችን ምንድነው ኢንካም ነው ሁሉም ነገር ግብርም ኤኒቲንግ ምን ቀንሰው ኢንካም ሲኖር ነው ገቢ ሲኖር ነው አይደለ ሶ ኢንካም ማለት ኤኒ ገቢ ነው ማለት ነው ሶ ፋይናንሻል ቤኔፊት ኦር ኢኮኖሚካል ቤኔፊት ብዙ ጊዜ in terms of cash እንገልጸዋለን ግን this thing income in terms of cash or ደግሞ credited ወይም ደግሞ received የሆነ credited or received የሆነ ካሽ አርገን አስዩም እናደርጋለን ማለት ነው ኢንካማችንን ምክንያቱም ጀነራሊ ኢንካም የምንቀበለው በካሽ ነው ማለት ነው so ካሽ ሲባል ትራንስፖርቴሽን አላዋንስ ማለ የተለያየ አይነት ገቢ ሊኖረን ይችላል ግዴታ የወር ደሞዛችን ብቻ አይደለም ተጨማሪ የሆነ
የሚከፈለን ክፍያዎች ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው። ሶ ፌደራል ኢንላንድ ሬቨኒው አውቶሪቲ በፕሮክላሜሽን 286 ህዝባር 2002 እና ሬጉሌሽን ነምበር 78 ህዝባር 2002 አርቲክል 3 ምን ይላል? የተፈቀደው የትራንስፖርቴሽን አሎዋንስ ማለት ነው ከፕሌስ ቱ ፕሌስ ለመሄድ ኦር ደግሞ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ለስራው አማካኝነት ለመሄድ እና ይሄ ደግሞ የሚፈጸመው በኤምፕሎየሩ እና በኤምፕሎዩ አማካኝነት ይሆናል ማለት ነው። ሶ ትራንስፖርቴሽን አሎዋንሱ የሚሰጠው ኤግዛምፕትድ የሚሆነው ማለት ነው ትራንስፖርቴሽን አሎዋንሱ is only exempted from tax when the fee is only used for work purpose only እና ይሄ ደግሞ የሚካሄደው በኤምፕሎየሩና በኤምፕሎይው contract or ደግሞ contractual agreement ነው። So transportation allowance exempted from tax exclude who use vehicles allotted by the employer and the expense of transport to move from work to place and from work to place. So አሁን ለምሳሌ ከቤት ወደ ስራ ቦታ እና ከስራ ቦታ ወደ ቤት የሚሄድበት ግን ኤክስክሉድድ ነው ማለትም ታክስ ይከፍልበታል ማለት ነው። በት የሆነ ሌላ ሩል አለን ቀጣይ መንገባበት ምክንያቱም ከሆነ ፐርሰንት በላይ ሲሆን ነው ያ ትራንስፖርቴሽንን ታክሰብል የሚሆነው በት 100% ታክሰብል አይሆንም የምንለው ለስራ ጉዳይ ብቻ የምንጠቀመው ምክንያቱም ያ for work purpose ብቻ የምንጠቀመው የትራንስፖርቴሽን ፊ ታክሰብል አይደለም በት ከቤት ወደ ስራ ቦታ እና ከስራ ቦታ እና ወደ ቤት የምንመላለስበት ትራንስፖርቴሽን ፊ ታክሰብል ነው ግን ከሰርቴን አማውንት በላይ ሲሆን ነው ያ ታክሰብል የሚሆነው ማለት ነው። ሶ ትራንስፖርቴሽን አሎዋንሱ ምንድነው የሚለው የቅድም ያልኳችሁ ህግ አለ ከአንድ አራተኛ ቶታል ሳላሪው በላይ ሲሆን ነው ማለት ነው። ሶ ትራንስፖርቴሽን allowance exempted from tax payable for employee is only up to 1/4 of the total salary of the employee and in any circumstance the amount of transportation allowance exempted from tax must not be more than 800 ብር ይላል። ሶ ምንድነው የሚለን እዚህ ጋር ከአንድ አራተኛ በላይ ከአጠቃላይ ሳላሪያችን ለምሳሌ ሳላሪያችን 4000 ብር ከሆነ ከአንድ ሺህ ብር በላይ ትራንስፖርቴሽን አሎዋንስ ሊሰጠን አይገባም ማለት ነው ካለበለዚያ ታክሰብል ይሆናል። and in any circumstance the amount of transportation allowance exempted from tax ከታክስ exempted የሚሆነው ከ800 ብር በላይ መሆን የለበትም ይላል። ሶ 10000 or ደግሞ 5000 ለትራንስፖርቴሽን ብሎ የሚሰጥ ካምፓኒ ካለና እሱ exempted ይሆናል ማለት ነው ከ800 ብር በላይ ሌላም ኮንዲሽን ይኖረዋል በዚህ ኬዝ ማለት ነው። ሶ አዲስ አበባ ሲቲ አድሚኒስትሬሽን ደግሞ ምን ይላል transportation allowance exempted from tax payable for employee is only up to 15% of the basic salary and in any circumstance the amount of transportation allowance exempted from tax must not be 600 ብር ይላል። ሶ የፌደራሉ ሚላን አንድ አራተኛ ነው ሚላን የአዲስ አበባ ሲቲ አድሚኒስትሬሽን ደግሞ ሚላን 15% ያኛው 25% ነው 1/4 ስለሚል ይሄኛው ግን 15% በላይ ከሆነ ታክስ ይቀነስበታል and then ከ600 ብር በላይ ከሆነም ደግሞ ታክስ ይቀነስበታል ማለት ነው። ሌላኛው ምን አለን ከኢንካም ታክስ ያወራን ነው ፔንሽን አለ ደግሞ ፔንሽን ኮንትሪቢዩሽን permanent employee of governed by existing regulation of Ethiopia civil are accepted to pay or contribute 4% of their monthly salary to the government pension trust fund ይሄኛውን ይላል ይሄኛው ማን ነው ይሄንን ኮንትሪቢዩት የሚያደርገው ነው permanent employees. On the other hand employer is also expected to contribute 6% of the basic salary of every civil permanent employee ይላል። This amount is said to be payroll tax expense to the employer. Such payroll tax is 16% ነው ለሶልጀር
the whole book Telegram አካውንታችን ላይ እንፖስተዋለን so you can look at the soft copy እንፖስተዋለን so እያንዳንዱ ፐርሰንት አለው ማለት ነው የፔንሽኑ income tax exemptions አሉ the following categories of payment in cash or benefits in kind shall be excluded from computation of income taxable so በschedule A exemption አሉ ከኢንካም ታክስ መክፈል የለባቸውም ቀደማውን የትኛው ኢንካም ታክስ የሚቀነስባቸውን እያየን ነበር ለዛ አንደኛው ምንድነው ፔንሽን ነው ኢንካም ታክስ exemption የምንላቸው የመጀመሪያው ምንድነው ያለን ፔንሽን አለን ፔንሽን ምንድነው ጡረታ ከጡረታ ታክስ አይቀነስም ሌላኛው ምን አለን ኢንካም ፍሮም ኤምፕሎይመንት ለ ከአንድ መንዝ በላይ ያልሰራ casual ኤምፕሎይዎችም አይቀነስም ይላል but this thing አሁን ላይ any worker መክፈል አለበት ስለሚል ይሄንን ለጊዜው እናልፈዋለን pension contribution ሌላኛው ምን አለ subject to reciprocity income from employment received for services rendered in the exercise of their duty by diplomatic or consular representative ለኤምባሲ or አንዳንድ ስራዎች ለዲፕሎማቲክ እና ኮንሱላር ሪፕሬዘንታቲቭ አይከፈልም amounts paid by the employer to cover the actual cost of medical employee ለሜዲካል ትሪትመንት የተከፈላቸው ብር ታክሰብል አይደለም ሃርድሺፕ አላዋንስም ታክሰብል አይደለም ለዶሜስቲክ ዲዩቲስም ምንድነው ታክሰብል አይደለም ሃርድሺፕ አላዋንስም ታክሰብል አይደለም ብለናል ሶ አሁን እዚህ ጋር ስኬጁል ኤ ላይ ታክሰብል ነው ታክሰብል አይደለም የሚለውን ቁጥር ጽፎልናል ማለት ነው ሶ ኢንካም ታክስ ሬት በፕሮክላሜሽን 286/2002 ምን ይላል ነው ሶ ከ0 እስከ 150 ብር ምንም ኤግዛምፕት አይደረግም ከዛ ከ150 ብር እስከ 650 ብር 10% but ይሄ ተቀይሯል ስቲል መጽሐፉ ላይ ያለው ይሄ ነው but ይሄ ተቀይሯል ምንድነው ያለው አሁን ከ0 እስከ 600 ብር ነው ኤግዛምፕት የሚለን ሶ ይሄኛውን ኔክስት ኤፒሶድ ላይ ያለውን ይዘን እንመጣለን but በዚህኛው መጽሐፍ ማለት ነው ከ0 እስከ 150 የሚለው የድሮ ነው ሶ ይሄኛው 286/2000 ፕሮክላሜሽን ተቀይሯል but most of the things የታክስ ሬቱ የተቀየረበት ምክንያት አጠቃላይ የኤምፕሎይ ገቢዎችም የተቀየረ ስለሆነ ኖርማሊ ምን ከፍለውን ግብር በዛው ልክ ይጨምራል ማለት ነው ሶ ቤዚክ ሩሎቹ the same ናቸው but ፐርሰንቱ ተቀይሯል ሶ ኔክስት እንዴት ኢንካም ታክስ መስራት እንደምንችል ከ0 እስከ 600 ከ601 እስከ 1650 እያለን እንቀጥላለን ማለት ነው ሶ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ሼር እና ላይክ አድርጉ አካውንቲንግ ኮርሶችን በእንደዚህ ሁኔታ ስለ ታክስ ስለ ፒስትሪ ስለ የተለያዩ ንግድ ፍቃድ ማደስ